Hi, hello, vanakkam and welcome. This is your first step academy learn on educational medium. In this video, we are going to discuss the answer for the book back question number 2 in Unit 2 Current Electricity Minnotavial. Since it's a bilingual video, we are going to discuss the answer in both the language, English and Tamil. First, I'm going to explain in English as then in Tamil. Meantime, I'm going to read the question in both the language. Then I'm going to discuss the answer. First, the question in English. A wire of resistance 2 ohms per meter is bent to form a circle of radius 1 meter. The equivalent resistance between its two diametrically opposite points A and B as shown in the figure is. The image has been given. Given options are A is pi by pi ohm, B is pi by 2 ohm, C is 2 pi ohm, D is pi by 4 ohm. A question in Tamil. தமிழ்ல இந்த கேள்வியை படிச்சிருவோம். 1 மீட்டர் நீளத்திற்கு 2 ஓம் மின்தடை கொண்ட கம்பியானது 1 மீட்டர் ஆரமுள்ள வட்ட வடிவமாக மாற்றப்படுகிறது. வட்டத்தின் வழியே எதிரெதிராக படத்தில் உள்ள A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கு இடையே தொகுபயன் மின்தடையின் மதிப்பை காண்க. படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகள் A பை ஓம், B பை பை 2 ஓம், C 2 பை ஓம், D பை பை 4 ஓம். கேள்விக்கான விடையை கலந்துரையாடுவோம். Let we discuss the answer for this question. Look at the image. They have taken a wire which has the resistance of 2 ohm that has been bent into the form of circle having the radius of 1 meter, and they have placed a point called A and B, and they are asked to find out a equivalent resistance between the point A and B. So to find out the equivalent resistance between the point A and B, we need to find out a resistance at each point. So to find out the resistance at each point, the length of the wire is much important. Since these 2 points are placed diametrically each other, these 2 points has been divided this circle into the 2 semicircle. So by finding the length of the wire in the form of semicircle, we can easily find out the resistance of the point which is being there at each semicircle. So by finding the length of the wire, I can easily find out the resistance of the point. By finding the resistance of each point, I can find out the equivalent resistance between the point A and B. At the same time, look at the image of this. These 2 points called A and B has been placed diametrically each other. Since it's placed diametrically each other, the resistance at this point has been in the parallel in connection. So now I'm assuming the resistance of the wire as R. They have given the value in the question. Meantime, I have taken the resistance R. If the resistance of the wire is R, then the resistance at each point called A and B can be taken as R by 2 and R by 2. With these assumptions, I am going to find out the answer for this question by finding the length of the wire as well as by finding the resistance at each point. First, I need to find out the length of the wire where the point has been placed. So to find out the length of the wire, first I need to find out the circumference of the semicircle. Circumference of the semicircle can be taken as the length of the semicircle wire, where the formula for this circumference of the semicircle is pi into r. So here pi is a constant, r is the radius of the circle. R is the radius of the circle has been given already in the question. The value is 1 meter. By substituting this value into this expression, I can easily find out the length of the semicircle as, or length of the wire where each point has been placed is pi. Now with respect to this length, what is the resistance of each point that I need to calculate? So the resistance of the each point that I can calculate by using the expression called pi r divided by 2, where pi is the length, r by 2 is the resistance at each point, where already we have seen in this diagram. So the resistance of the wire has been already given in the question as 2 ohm. By substituting this resistance value, we can easily find out the resistance at each point. Now substitute the value 2 over here. These two will cancel each other. So finally I can obtain the value as pi ohm. Pi ohm is the resistance at each point called A and B. So now I can easily find out the equivalent resistance between the point A and B. So since it is connected in parallel, so the equivalent resistance of the point between A and B can be calculated by using the expression called 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, where R1 is the resistance at point A, R2 is the resistance at point B.
By substituting the value what we found the resistance at each point, we can easily find out the equivalent resistance. The value is pi. By substituting that 1 by pi plus 1 by pi, by adding these two, I can obtain the value of 2 by pi. By taking the reciprocal, the value Rp, that we can obtain as pi by 2. It means that the equivalent resistance between the point A and B can be equivalent resistance between point A and B has been calculated. The value is pi by 2 ohm. So the answer for this question is pi by 2 ohm. Hope you understand how we arrived the answer for this question. Now we'll discuss the answer in Tamil. தமிழ் இந்த கேள்விக்கான விடையை பார்ப்போம். 2 ஓம் மின்தடை கொண்ட ஒரு கம்பியானது 1 மீட்டர் ஆரமுள்ள ஒரு வட்ட வடிவமாக வளைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 2 புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, புள்ளி A மற்றும் புள்ளி B. இப்பொழுது நமக்கு புள்ளி A மற்றும் Bக்கு இடையேயான தொகுபயன் மின்தடை என்ன என்பதை தான் கண்டறிய வேண்டும். 2 புள்ளிகளுக்கு இடையேயான தொகுபயன் மின்தடையை கண்டறிய 2 புள்ளிகளிலும் உள்ள மின்தடை என்ன என்பதை நாம் கண்டறிய வேண்டிய முக்கியத்துவம் உள்ளது. இப்பொழுது 2 புள்ளிகளும் இவ்வட்ட வடிவத்தில் எதிரெதிராக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது எதிரெதிராக அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த வட்டமானது இரு அரைவட்டங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. இப்பொழுது ஒரு அரைவட்டத்தில் உள்ள கம்பியின் நீளம் என்ன என்பதை கண்டறிவதன் மூலம் அவ்வரைவட்டத்தின் ஊடே செல்லக்கூடிய புள்ளி A யின் மின்தடை என்ன என்பதை நாம் இலகுவாக கண்டறிய முடியும், அல்லது புள்ளி B யின் மின்தடை என்ன என்பதை இலகுவாக கண்டறிய முடியும். ஆக ஒரு அரைவட்டத்தில் உள்ள கம்பியின் நீளத்தை கண்டறிவதன் மூலம் அப்புள்ளியினூடே வரக்கூடிய புள்ளி A யின் மின்தடை நாம் கண்டறிய முடியும். புள்ளி A அல்லது புள்ளி B யின் மின்தடையை கண்டறிவதன் மூலம் புள்ளி A மற்றும் Bக்கு இடையேயான தொகுபயன் மின்தடை என்ன என்பதையும் நாம் கண்டறிய முடியும். இப்பொழுது இவ்விரு புள்ளிகளும் வட்டத்திலே எதிரெதிராக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. எதிரெதிராக அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் இப்புள்ளியினுடைய செல்லக்கூடிய மின்தடை பக்க இணைப்பில் உள்ளது என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவ்விரு புள்ளிகளும் எதிரெதிராக உள்ளதால் இவ்விரு புள்ளிகளிலும் உள்ள மின்தடையானது பக்க இணைப்பில் உள்ளதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது இக்கம்பியினூடே செல்லக்கூடிய மின்தடை என்பதை நான் R என்று எடுத்துக்கொள்கிறேன். இதனுடைய மதிப்பு கேள்வியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இருந்தாலும் கணக்கீடுக்காக நான் R என்று எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஒருவேளை இக்கம்பியின் வழியே செல்லக்கூடிய மின்தடை R என்றால் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் உள்ள மின்தடையின் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் என்றால் R/2 என்று இருக்கும். இக்கருத்தின் அடிப்படையில் நான் இந்த கேள்விக்கான விடையை இப்பொழுது கண்டறிய போகிறேன். இப்பொழுது ஒவ்வொரு அரைவட்டத்தின் நீளத்தை கண்டறிய வேண்டும். அப்ப அரைவட்டத்தின் சுற்றளவை கண்டறிவதன் மூலம் அதன் நீளத்தை கண்டறிய முடியும். அரைவட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான சூத்திரம் என்னவென்றால் பை இன்டு ஆர். இங்கு பை என்பது ஒரு மாறிலி, ஆர் என்பது வட்டத்தின் ஆரம். வட்டத்தின் ஆரம் ஆல்ரெடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அது 1 மீட்டர். அந்த 1 மீட்டர்ங்கிற மதிப்பை இந்த சூத்திரத்தில் மதிப்பிடுவதன் மூலமாக அரைவட்ட கம்பியின் நீளம் நாம் கண்டறிய முடியும். இப்பொழுது அரைவட்ட கம்பியின் நீளம் கணக்கிட்டாச்சு. இப்ப அரைவட்டத்தின் ஊடே செல்லக்கூடிய புள்ளியின் மின்தடையை நாம் கண்டறிய வேண்டும். அப்புள்ளியின் மின்தடையானது வரைவட்டத்தின் நீளத்தை பொறுத்து அமையும் என்பதால் அரைவட்டத்தின் நீளத்தையும் அவ்வரைவட்டத்தின் ஊடே செல்லக்கூடிய புள்ளியில் உள்ள மின்தடையையும் பெருக்குவதன் மூலமாக நாம் புள்ளி A யில் உள்ள மின்தடை என்ன என்பதை இலகுவாக கண்டறிய முடியும். ஆக அரைவட்டத்தின் நீளமானது பை, அரைவட்டத்தினுடைய செல்லக்கூடிய புள்ளி A யில் உள்ள மின்தடையானது R/2. இந்த இவ்விரண்டையும் பெருக்குவதன் மூலமாக புள்ளி A யில் உள்ள மின்தடை கண்டறிய முடியும். இங்கு R என்பது மின்தடையின் மதிப்பு. மின்தடையின் மதிப்பு கேள்வியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அது 2 ஓம். இந்த 2 ஓம் அப்படிங்கிறத நான் இதில் மதிப்பிடுறேன். மதிப்பிடுறதன் மூலியமாக பை இன்டு R/2. இந்த ஆரினுடைய மதிப்பு 2. 2ஐ நான் இங்கு பிரதியிடும் பொழுது எனக்கு இறுதியாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு பை ஓம். இந்த பை ஓம் என்கிற மதிப்பு ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் உள்ள மின்தடையின் மதிப்பாகும். இப்பொழுது இவ்விரு புள்ளிகளிலுடைய மின்தடை பக்க இணைப்பில் உள்ளதால் கீழ்கண்ட ஒரு சமன்பாட்டின் மூலியமாக அதன் தொகுபயன் மின்தடையை காண முடியும். 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 என்பதே அதன் சமன்பாடு. இங்கு R1 என்பது புள்ளி A யில் உள்ள மின்தடை, R2 என்பது புள்ளி B யில் உள்ள மின்தடை. புள்ளி A மற்றும் புள்ளி B யில் உள்ள மின்தடையை நான் இங்கே பிரதியிடும் பொழுது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு 1/Rp is equal to 1/pi plus 1/pi. இவ்விரண்டையும் கூட்டும் பொழுது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு 1/Rp is equal to 2/pi. இதன் மூலமாக நான் Rpயை கணக்கிட முடியும். இங்கு Rp என்பது தொகுபயன் மின்தடை. தொகுபயன் மின்தடை என்பதை நான் இலகுவாக கண்டறிய முடியும். அதனுடைய மதிப்பு இறுதியாக எனக்கு கிடைத்தது என்னவென்றால் Rp is equal to pi/2 ஓம்.
இங்க RP என்பது என்ன? புள்ளி A மற்றும் புள்ளி B க்கு இடையேயான தொகுபயன் மின்தடை. அப்ப இந்த கேள்விக்கான விடை என்ன? π/2 ஓம். இந்த கேள்விக்கான விடையை நம்ம எவ்வாறு தருவிச்சோங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மீண்டும் நான் அந்த கேள்வியை ஒரு தடவை படிச்சிடுறேன், அதுக்கான விடையும் படிச்சிடுறேன். In English, a wire of resistance 2 ohms per meter is bent to form a circle of radius 1 meter. The equivalent resistance between its two diametrically opposite points A and B as shown in the figure. So we need to find out the equivalent resistance. The equivalent resistance between the point A and B. The answer is option B, π/2 ohm. In தமிழ்ல 1 மீட்டர் நீளத்திற்கு 2 ஓம் மின்தடை கொண்ட கம்பியானது 1 மீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவமாக மாற்றப்படுகிறது. வட்டத்தின் வெளியே எதிரெதிராக படத்தில் உள்ள A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கிடையே தொகுபயன் மின்தடை மதிப்பை காண்க. இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி, π/2. தொகுபயன் மின்தடை π/2 ஓம். இந்த கேள்விக்கான விடையை நம்ம எவ்வாறு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறோம். Hope you understand how we arrived the answer for this question. If you like this video, kindly like it, comment it, share it, subscribe it. We'll see in the next video. Thank you for watching.